जीसस पावर। प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम विच अज जदों असीं एक हाँ इकट्ठे हाँ परमेश्वर के वचनों को सीखण समझण दे लई और इहदे विचों बरकत पाउण दे लई इकट्ठे हाँ। आओ असीं अपने आप नूं खुदावंद दी हज़ूरी विच समर्पित करिए तां कि परमपिता परमेश्वर दीयां गल्लां नूं सीख सकीए और परमपिता परमेश्वर अपने विचों सानूं आशीष देवे और इदां दे बन जाइए कि लोग साडे विचों आशीष पाउण। आओ सारे प्रभु की किरपा की प्राप्ति के लिए, प्रभु की महान अगवाई की प्राप्ति के लिए प्रार्थना चलिए। सामर्थी 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 परमेश्वर, असी साडे उदारकर्ता प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम में तेरा धन्यवाद करते हैं। तू सच्चा जिंदा ते वाहिद परमेश्वर है, तू सब मेहरबानियां का खुदा है, तू सब रहमतां का स्वामी है। हुण प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरा आकाश मंडल खुल जाए। आज प्रभु यीशु मसीह नासरी तुसीं गलबात करो परमेश्वर, तुसीं गलबात करो प्रभु, तुसीं समझाओ ते सिखाओ। पवित्र आत्मा तुसीं सारी सच्चाई विच अगवाई करो और प्रभु जित नाल भर दो परमेश्वर, 100% जित नाल भर दो। तेरी महान महिमा प्रगट होवे, तेरी बड़ी बहाली और भलाई दा आत्मा कार्य करे, 100% असीस ठहरे। आज प्रभु यीशु नासरी तुसीं गल्लां करो, पवित्र आत्मा तुसीं गल्लां करो और अंदर आके सारियां गल्लां सिखा दो परमेश्वर, सारियां गल्लां च अगवाई करो। किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा हो, किरपा हो, किरपा हो, किरपा हो। इस सारी दुआ बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन होके धन्नवाद सहित मंगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आप सब का स्वागत है, सब नूं जय मसीह दी। आओ खुदावंद दी हज़ूरी दे विच असीं परमेश्वर दे वचनां नूं सिखदे हैं। हर व्यक्ति इस जमीन ते जो आया है जितना चाहता है, जितन की चाहत और ख्वाहिश रखता है और जितन के लिए प्रयासरत है, कोशिश विच है। आओ असीं प्रभु के वचन दे विचों उत्पत्ति की किताब के 32 अध्याय नूं खोलांगे और याकूब दे जीवन दे विचों असीं सिखांगे। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु चुनदा वधाउंदा है ते मंजिल तक पहुँचाउंदा है। असीं उत्पत्ति की किताब के 32वें अध्याय नूं खोलांगे। ये अध्याय जो है इस दसदा है कि जो याकूब है वो याकूब तो इजराइल हो गया। उहदे उत्ते गवाही दिती गई, तू परमेश्वर अते मनुखां नाल युद्ध करके जित गया है। जिहड़ी उहदे उत्ते गवाही दिती गई, तू जित गया है, ये बहुत वड्डी गवाही है। और अज जदों असीं इस जमीन दे उत्ते हाँ, साडे उत्ते भी इस गवाही का होना बड़ा जरूरी है। और एक गवाही ईश्वरीय गवाही है, स्वर्गीय गवाही है, परमेश्वर बलों गवाही है। एक असीं गवाहियां दिंदे हां, एक परमेश्वर साडी गवाही दिंदा है। और जिहड़ी वो गवाही है याकूब दे उत्ते होई, पर आपां इहनूं कुछ समा सुनांगे, समझांगे। याकूब दी जो जीवनी है उहदे विच जिहड़ा यह हिस्सा है बड़ा अहम हिस्सा है। उस तो पहला बहुत कुछ वापर चुका है और इत्थे भी कुछ वापर रहा है, कुछ वापर गया है। आओ आपां खुदावंद दी हज़ूरी दे विचों इस वचन नूं सिखदे हां। उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय, इहनूं तुसीं सारे टाइम कढ के सारे चैप्टर नूं पढ़िओ और इहनूं आपां जे संखेप विच देखीए तां हुण याकूब जो है हारान तो अपने मामे लाबान तो दे घर तो वापस आ रहा है और उहदे नाल उहदा परिवार है, उहदा इजड़ है, बग है, उहदे कोल होर बहुत सारे पदार्थ आ। वो अपनी गवाही इदां दिंदा है, वो अपनी गवाही दिंदा है। जिहड़ी उहदी गवाही आ वो 10वें वचन दे विच है। 32 अध्याय 10वें वचन दे विच याकूब दी गवाही है, जिहड़ा एक लाइन दे विच, एक आयत दे विच अपनी गवाही दिंदा है। मैं तां उन्हां सारियां दयालगियां अते उस सारी सच्चाई तो जिहड़ी तैं अपने दास दे संग कीती बहुत ही छोटा हाँ। मैं तां अपनी लाठी दे नाल जरदन तो पार लंघिया सी, पर हुण मैं 2 टोलियां हो गया हाँ। प्रभु दी स्तुति होवे। हुण ये गवाही है। वो कहंदा मैं केवल एक लाठी लैके जरदन दे पार गया सी, केवल लाठी सी मेरे कोल, होर कुछ नहीं सी। तन दे कपड़े सी बस, हथ विच होर कुछ नहीं सी। कोई पूंजी नहीं सी, कोई माला सवाब नहीं सी,
ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਔਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਪੱਲਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਯਾਕੂਬ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਟੋਲੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਟੋਲੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਅਸਬਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਟਰਾਇਲ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਹੰਭ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਹੰਭ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਯਾਕੂਬ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸੁਪਰ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਪਰ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਰਿਆ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆ? ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਤੋਂ ਡਰਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੌਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਏਸਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਸਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਸਾਓ ਦੇ ਨਾਲ 400 ਲੋਕ ਆ। ਦੇਖੋ, ਏਸਾਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਯਾਕੂਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਕੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ 400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਯੋਧਾ ਆਇਆ, ਡਰ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਡਰ ਗਿਆ। 7ਵਾਂ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹਾਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ 7ਵਾਂ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਅਤ ਭੈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਬਰਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਇਜੜਾਂ, ਬਲਦਾਂ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਏਸਾਓ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਟੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਅਤ ਭੈਮਾਨ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਡਰਦਾ ਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਘਾਬਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਬਰੇ ਹੋ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਮਾਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਜੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਧੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਤ ਪੈਮਾਨ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਜੇਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲ-ਬੁਲ ਜਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਹੈ,
क्योंकि मैं अपने भरा नाल किते ना किते चीटिंग की। अज प्रभु के बच्चों, भावें तुसीं ब्लैसड आ, भावें सुपर ब्लैसड आ, पर किते ना किते अंदर पाप हैगा, किते ना किते अंदर चीटिंग हैगी है, किते ना किते तुसीं जदों आत्म दर्शन करते हैं फिर इदां हुंदा भी कई बंदियां दे मत्थे नहीं लग सकते, कई बंदे दे मत्थे नहीं लग सकते। बंदे दे मत्थे लगनों डरदे, रब दे मत्थे किदां लगूंगे? यही तो डर है, यही तो खतरा। और इस खतरे दे विचों यीशु मसीह की किरपा दे नाल पार लग सकते हैं। बड़ा साफ गल आ, पर आपां सुणीए, कुछ समय सीखिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच। प्रभु का धन्नवाद आ, उन्हें प्लान बना लिया कि मैं 2 टोलियां बना लियां, एक टोली पहला जाऊगी, जेकर एसाऊ उस टोली नूं मार भी देगा दूसरी टोली तो बचूगी, नट नुट जाऊगे, अपनी जान बचा लूगे। 2 टोलियां बना लियां। तो उन्हें पहली टोली नूं कहा, जदों वो तुहानूं मिले मेरा भरा एसाऊ, ते जो उन्होंने कहो भी आ जो कुछ भी समान है ये तुहाडे दास यकूब ने तुहाडे लई घल्लिया, तुसीं लै लो। कहंदा उन्होंने शांति आऊगी। हुण जिहड़ी ये गल आ, ये सारा कुछ करन तो बाद जिहड़ी उहदी हालत तक इस हद तक डरिया होया। दोने टोलियां पार लंघातियां पर आप नहीं पार लंघिया। आपां पढ़दे हैं 22 वचन तो पढ़ते हैं, 22 वचन तो 28 वचन तक पढ़ते हैं। 32 उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय 22 तो 28 तक। वो उसे रात उठ्या और अपनियां 2 पत्नियां और 2 गोलियां अते 11 पुत्रां नूं लै के याकूब याबोक दे पत्तन तो पार लंघिया। तो उसने उन्होंने लैके नाले तो पार लंघाया और जो उसदे कोल सी पार लंघा दिता। तां याकूब इकल्ला रह गया और उसदे नाल एक मनुख दिन दे चढ़ाओ ती घुलदा रहा। तां जद उस वेख्या कि मैं इसनूं जित नहीं सकदा, तां उसदे पट दे जोड़ नूं हत्थ ला दिता और याकूब दे पट दा जोड़ उसदे नाल घुलण दे कारण निकल गया। तां उस आख्या मैनू जान दे, क्यों जो दिन चढ़ गया है। उस आख्या मैं तेनू नहीं जान देंगा जद तक तू मैनू बरकत ना देवें। तां उस उन्होंने आख्या तेरा नाम की है? उस आख्या याकूब। उस आख्या तेरा नाम हुण तो याकूब नहीं आख्या जाएगा सगों इसराइल, क्यों जो तू परमेश्वर अते मनुखा नाल युद्ध करके जित गया है। आमीन। प्रभु की स्तुति होवे। ये गल इत्थे मुकदी है। प्रभु ने गवाही दी है याकूब दी कि तू मनुखा अते परमेश्वर नाल युद्ध करके जित गया है। बड़ी वड्डी गवाही है। ये गल सुनन दे लई कंन तरसदे। जीसस हालेलुया। यह असली गल, असली गल। एक दिन ईश्वरी आवाज है, खुदा कवे, आसमान तो कवे, आ मेरा बेटा जित गया, जित गया। पवित्र आत्मा कवे जित गया। जिदण ये आवाज सुननी है ना कन्ना दे नाल, फिर तुहानूं पता लगना बई गल तां असली आई है, गल तां असली आई है। अज होर कई गल्लां दे चक्कर च पए हुए हैं, पर जिदण ये आवाज कन्ना च पैनी है ना, उदण एक वड्डी गल है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच कि धन धन हो जानी है, मुबारक मुबारक हो जाना, भागो भाग हो जाना, सदा लई खुश हो जाना, सदा लई आनंदित हो जाना। पर हुण गल ये आ, थोड़ा सीखांगे इस गल नूं होर कि कदों जित्या। अपने भरा तो डरिया होया। क्वालीफिकेशन की गल करते, योग्यता की गल करते। भरा तो डरिया होया, भरा तो डरिया होया। लबान तो भी इसलिए भज्या भी हुण इहने मैनूं होर परेशान करना, तो जांदे ही चंगे। उत्थों भी भजन वाली अवस्था सी। इत्थे हुण जिहदे कोल जा रहा उत्थों भी पूरा डरिया, अत पैमानिया उहदे तों।
ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋੜੇ ਲੰਘਾਤੇ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਤੇ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਉਦਣ ਸਬਕ ਸਮਝ ਆਣੇ। ਉਦਣ ਉਹ ਸਬਕ ਸਮਝ ਆਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਝੁੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਏ। ਇਹ ਸਬਕ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਓ ਮਾਈ ਲਾਰਡ, ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਝੁੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਭੇੜ ਲਾ ਕੁੰਡੀ, ਕਰ ਲਾ ਬੰਦ ਬੂਆ, ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆ ਜਾ। ਇਕੱਲਾ ਤੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਦਣ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਣਾ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਲਓ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੂਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋੜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾ ਲੜਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾ ਲੜਾਉਣਾ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾ ਲੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਜਿੱਤੂਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ, ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ? ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੱਟਿਆ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਊਗਾ, ਜੇ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ।
पर गल यह भी वो अपनी कमी मन रहा, अपनी घटी मन रहा, अपना एनालिसिस कर रहा, अपने आप को एनालाइज कर रहा, अपना सर्वेक्षण कर रहा और अपने आप का सर्वेक्षण करके अपने आप में कमी देख रहा। इस करके वो अपने भरा दे कहण तो पहला अपने आप को खुद कह रहा कि तू अपने भरा नाल ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। और इस अवस्था चो कला हो गया, इसे करके वो कला हो गया। और यही गल प्रभु ਨੂੰ पसंद आई है। इसे गल ने प्रभु का दिल जित लिया। जो प्रभु का दिल जित लिया, प्रभु ने उन्हें एक व्यवहारिक रूप में एक सवांग रचिया और उन्होंने यह दर्शाया कि मैं तेरे तो जित नहीं सकता जकू, तू तो तगड़ा ही बड़ा है, तू तो मैनू जितने नहीं दिंदा, तू मेरे ते भी जित गया, तू मेरे ते भी जित गया। जोर नाल नहीं जितया, हलीमी नाल जितया, अपने आप को नीच करके नीवा करके जितया, अपने आप को हीन करके जितया। और ये जी गल उहदे लई कही गई, तू परमेश्वर ते मनुखा नाल युद्ध करके जित गया है, हुण तू याकूब ने इजराइल है। यह गल इसे लिए कही गई कि उन्हें परमेश्वर का दिल जित लिया। अज बड़ी बड़ी गल है कि इदां दा हो जाइए जिथे परमेश्वर का दिल जित लीए। इसलिए अज प्रभु दे लोगों, प्रभु दे बेटे बेटियों, खुदावंद दी संतान, अज आपां जमीन ते हैं। याकूब जित के चला गया, याकूब की गवाही हो गई, पर गल यह भी साडा एक टाइम है जमीन ते कि साडे लिए भी एक गवाही होनी है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। अज बहुत सारे जो दुखों में दी गुजरते हैं तो रब नूं उलंभे बड़े देंदे, बहुत कहते रब नूं, प्रभु तू सानूं दुखों में दी क्यों गुजरन दिंदा है। पर एक गल सुनो, सारा कुछ बाइबल पढ़ के नहीं आउंदा, सारा कुछ बाइबल सुन के नहीं समझ लगता। हालात सिखाउंदे, हालात जो हालात सिखाउंदे आ वो असली पूंजी, असली खजाना हुंदा है। और जदों हालातां द्वारा सिखाया होया बंदा बोलदा है, खड़ा हुंदा है, प्रैक्टिकल गल करता है, फिर असल आ, फिर असल आ। इसलिए अज अपना प्रैक्टिकल हो रहा, इन्हां दा हो गया, अपना हो रहा। यीशु मसीह तो वड्डा कोई नहीं। जेकर आपां प्रभु यीशु मसीह दे बारे सीखीए, याकूब दी गल फाइनल आ कि वो शक्ति नाल नहीं जितया, योग्यता नाल नहीं जितया, दीनता नाल जितया, हीन भावना नाल भरिया होया जदों जित गया। सामना करने की शक्ति नहीं जदों जित गया, कमजोर आ, जित गया। यही गल है। परमेश्वर जो जिता दिंदा ना, वो जिता दिंदा, उन्हें जित जा, मेरे ते जित जा, चल खुश हो जा। प्रभु का धन्नवाद खुश करता है। प्रभु के बच्चों, इस गल विच आओ कि साडा परमेश्वर सानूं प्रसन्न कर दिंदा है, साडा परमेश्वर सानूं खुश कर दिंदा है, साडा परमेश्वर सानूं महिमा नाल भर के महिमामय कर दिंदा है। प्रभु की स्तुति होवे। सो ये बड़ी बड़ी गवाही है। एक समय तक वो गवाही सी कि समान आ गया दुनिया का, पर अज ये गवाही हो गई। जदों ये गवाही हुई है ना, हुण डर निकल गया, हुण अत पैमान नहीं रहा, हुण अगे तो अगे जयवंत तो भी बद के हो गया। इसलिए आपां प्रभु यीशु मसीह तो बड़ा कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह सब तो वड्डे आ, सब तो सुप्रीम आ। जो उन्होंने बारे पढ़ते हैं, इब्रानियां की किताब दे विच प्रभु यीशु मसीह के बारे एक गवाही का वचन लिखा गया है। इब्रानियां के लेखक ने प्रभु यीशु मसीह के बारे एक गवाही का वचन लिखा है। 5वां अध्याय उसका 7वां 8वां ते 9वां वचन पढ़ते हैं। इब्रानियां 5वां अध्याय 7वां 8वां ते 9वां वचन। उन्हें उन्हीं दिनी जदों देहधारी हुई सी, बहुत ढाहां मार मार के अते अंजू केर केर के उस दे अगे जिहड़ा उसनूं उहनूं मौत तो बचा सकदा सी बेनतियां अते मिन्नतां कीतियां, अते परमेश्वर दा भै रखण दे कारण ओहदी सुणी गई। अते वह भावें पुत्र सी, पर जिहड़े उन्हें दुख भोगे उन्हां तो आग्याकारी सीखी, अते वह सिद्ध हो के उन्हां सबनां दी जिहड़े ओहदे आग्याकार हन सदा दी गति दा कारण होया।
कि वह परमेश्वर की बलों मलकिसिदक की पदवी के अनुसार प्रधान याजक करके आख्या गया। आमीन। प्रभु की स्तुति होवे। एक गल साफ तौर पर प्रभु यीशु मसीह के बारे लिखी गई है। पुत्र सदा लई याजक किद्दां बन गया? सदा लई याजक बन गया। किद्दां बन गया? ਜਦੋਂ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ बड़ा साफ वचन दसदा कि उन्हें बहुत ਢਾਹਾਂ मार के प्रार्थना की, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ मौत तो बचा सकता ਸੀ। ਢਾਹਾਂ मार के प्रार्थना की। ਜਦੋਂ ਢਾਹਾਂ मार के प्रार्थना की, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ लिखिया परमेश्वर का वचन दसदा है कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨਾ लहू ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ तरह निकल रहा ਸੀ। लहू ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ तरह पसीना बह रहा ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ अवस्था शरीर की हुई। ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਕਿਦਾਂ ਗਈ? परमेश्वर का भै मनण दे करके ਉਹਦੀ सुनी गई। परमेश्वर का डर मनण दे करके ਉਹਦੀ सुनी गई। अज साडी क्यों सुनी जानी? किदां सुनी जानी है? परमेश्वर का डर मनण दे करके साडी सुनी जानी। होर कोई तरीका है नहीं कि साडी सुनी जावे। परमेश्वर का भै मनण दे करके साडी सुनी जानी। इसलिए यही योग्यता है, यही योग्यता। और अगली गल है, वो भावें पुत्र सी पर जिहड़े ने दुख भोगे उन्हां तो आग्याकारी सीखी। वो भावें बेटा सी, पुत्र सी, पर दुख भोगे उन्हें। दुख भोगे जिहड़े वो किस लई भोगे आ? दुख भोगण तो आग्याकारी सीखी। अज प्रभु दे बच्चों, ये गल वड्डी आ कि जमीन दे उत्ते जदों असीं उहदे पुत्र बने आ, सानू परमेश्वर ने अपने पुत्र बनाया। जदों ने अपने पुत्र बनाया सानू, तो हुण इस गल नूं समझ के चलीए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच कि दुख भोगने आ ते दुख भोगण दे विच आग्याकारी सीखनी आ। और वो आग्याकारी जिहड़ी सीख के असीं सिद्ध होना है, तो सिद्ध होके असीं बहुत सारे लई बरकत का कारण बनना। इसलिए प्रभु का धन्नवाद आ कि प्रभु यीशु मसीह सिद्ध हो गया, तो बहुत सारिਆਂ ਦੀ गति का कारण हो गए। आज जमीन के उत्ते इदां ही असीं याकूब तो सीख रहे हैं, अब्राहम तो सीख रहे हैं, इसहाक तो सीख रहे हैं, रसूलां नबियां तो सीख रहे हैं। जदों प्रभु के दास संत पौलुस नूं प्रभु ने यह गल समझाई, वो बख-बख दुखों बीच दी गुजरिया, बख-बख पीड़ा बीच दी गुजरिया, बख-बख उल्टे हालातों बीच दी गुजरिया। और उसने वर्णन किया, एक जित का सफर वर्णन किया कि जित का सफर किदां दा, किदां जित हुंदी है, जित का सफर किदां तय हुंदा, किन्हां हालातों बीच दी तय हुंदा। रोमियो की किताब के 8वें अध्याय नूं जदों खोलते हैं, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय, उसके 35, 36 और 37 वचन नूं पढ़ते हैं। कौन सानू मसीह दे प्रेम तो अड करेगा? कि बिपता या कष्ट या हनेर या काल या नंग या भौजल या तलवार? जिवें लिखिया होया है भी असी तेरे लिए दिन भर जानों मारे जाते हाँ, असी कोईयां जान वालियां भेडां दे तुल गिने जाते हाँ। सगों इन्हां सबना गल्लां विच उहदे द्वारा जिहने साडे नाल प्रेम कीता सी, असी हदों वध फतह पाउंदे हाँ। आमीन। हुण जिहड़ी गल आ, उल्टे हालात आने, उल्टे हालातों का वर्णन किया गया है। विपता है, कष्ट है, अनेर है, काल है, नंग है, भौजल है, तलवार है। और अवस्था जिहड़ी ओवरऑल अवस्था है वो किदां दी? इदां दी है कि जिद्दां कोईयां जान वालियां भेडां, वध होण वालियां भेडां, उन्हां वर्गी अवस्था है। जदों वो अवस्था है कोईयां जान वालियां भेडां वाली अवस्था है, वो कहंदा इन्हां अवस्था में असी साडी अंदरली हालत की है कि असी अंदरों हारे हुए, कि असी अंदरों परमेश्वर तो दूर हैं, कि परमेश्वर तो जुदाई है इन्हां गल्लां दे द्वारा? वो कहंदा नहीं, वो कहंदा असी हदों वध फतह पाउंदे हां, हदों वध फतह पाउंदे। इन्हां सारे हालातां विच दी गुजरदे होए भी असी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच हदों वध फतेह पाउंदे हैं। ते अज गल तां यही है, जित दी तां गल कर रहे हैं। एक दिन गवाही होनी है कि जित गया, बई बंदा जित गया। यीशु मसीह लिए गवाही है कि वह जित गया कबर ते, जित गया पताल ते, जित गया काल ते।
जित गया। यही गवाही ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜੇਤੂ ਲੋਕ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਉਲਟੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆ, ਸਦਾ ਲਈ ਆਨੰਦ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਬਬ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਬਬ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਬਬ, ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬਬ ਫਤਿਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ 17 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਗਮਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਗਮਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ 17 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ, ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਜੇ ਦੇਖਣ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲੈ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਦੇਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦਿਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਿਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਓਲ ਦਿਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਕਚਰ ਦਿਸੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਪੱਥਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਲੁਤਫ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ 26 ਵਚਨ ਜੋ ਥੁਆਤੀਰੇ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 26 ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਮੇਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਭਾਂਡ ਜਿਵੇਂ
हुकूमत करेगा जिमें घुमियार दे भांडियां नूं चिनी चिनी कर देईदा है। जिस प्रकार मैं भी अपने परमेश्वर अपने पिता कोलों पाया है अते मैं ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗਏ। ਪੌਲਸ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि मैं निश्चा दी चंगी लड़ाई लड़ चुका, मैं निश्चा साम के रखी है। और वो कह रहा मैनू मुकुट मिलने वाला है। वो श्योर है अपनी लड़ाई के लिए, उन्होंने पता है कि हाँ गल बन गई है। असी भी आखिरी समय श्योर होइए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच और जितन वालियां दी श्रेणी दे विच होइए और फिर सब कुछ मिलेगा। और जित कादे तो है? जित है इस संसार दे विच जो कुछ भी है उहदे ते जित जाना असीं यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। जो कुछ भी संसार विच है, जो कुछ भी, ये शरीर है भी साडा संसार है, शरीर भी संसार है। सब तो खतरनाक संसार है शरीर आ। बड़े च भी बाजार लगे हुआ, बड़े बाजार लगे हुए। पर प्रभु का धन्नवाद आ, प्रभु ने सानू शरीर ते साडे मन ते साडियां सोचां ते साडे जज्बातां ते हर पाप ते शराब ते दुष्ट दी हर चाल ते और इस संसार दे सारे कुछ दे सानू फतेह दे देनी होने। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, 100% ਫਤਿਹਮੰਦ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 12 ਵਚਨ ਹੈ। ਫਿਲਦਲਫੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ 12 ਵਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੰਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੰਮ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਗ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਦਾ ਲੈਬਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਦਾ ਲੈਬਲ ਲੱਗਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਚੈਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਟਿਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ, ਰਾਤਾਂ ਨੀਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਇਹ ਬਣਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ
ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਧਰਮ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਮਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਆ ਉਹ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਮੰਡੀ ਆ, ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਆ, ਈਗੋਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਯਾਕੂਬ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਲਏ, ਖੁਦਾਵੰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਘਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਘਮੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਘਮੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਕਾਹਤੇ ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਿਆਗਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਿਆਗਤਾ। ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਤ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਯਾਕੂਬ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਆਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਆਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਵੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਆਓ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਲਗਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਜੀਏ। ਯੋਗਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦੋ ਚੱਕ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਰੱਖ ਦੋ ਪਰੇ, ਗਿਆਨ ਚੱਕ ਕੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ ਤੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਲਾਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਰੀਖਾ ਮਾਨਾ ਵਾਰਾ ਸ਼ਖਾ ਮਾਨਾ ਰੀਖਾ ਵਾਲਾ ਗਲਾ ਰਾ 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 ਬਸਨਾ ਸ਼ਬਾ ਰਾ ਸ਼ਖਾ ਮਾਨਾ ਖਲਾ ਖਲਾ ਰਾ 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 ਸ਼ਖਾ ਮਾਨਾ ਕੀ सामर्थी 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 परमेश्वर। आई बहुत सारे प्रभु तेरे बेटे खुदावन दुखा में दी गुजर रहे परमेश्वर, बहुत सारे तेरे बेटे कष्टों में दी गुजर रहे परमेश्वर, बहुत सारे खुदावन पीड़ा में दी गुजर रहे परमेश्वर। पर आई खुदावन तेरी जुड़ी यतीन होकर प्रार्थना करता है मैं हर एक नु आशीषित करो, हर एक दी मदद करो परमेश्वर। तेरा पवित्र आसमान खुल जाए, तेरे दया दे सिंहासन दे विचों प्रभु सबले दया उंडेल दित्ती जावे। प्रभु ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ।
और तेरा तन में युद्ध में जित देने के लिए सामर्थ्य है परमेश्वर। ये सब दुष्ट आत्मा ते परमेश्वर, एक पताल दिया शक्तियां ते और पाप शराब ते अगनू जित दे के खड़ा कर परमेश्वर। और तेरे आसमान तो इस शब्द में ए मेरा बेटा हर पाप ते शराब ते दुष्ट आत्मा ते और शरीर दी ख्वाहिशां ते जित गया है। मैं इनू अपने भलो इनाम देना हाँ। खुदावन तेरा शुक्रिया 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 करते हैं। ए खुदावन सब दे काने सुनन और सब ईमानदार तन हो जान। तेरी महान महिमा पराक्रम और प्रताप जार होवे और आत्मा दे राज की स्थापना होवे। हर जन असीसित हो जाए और यीशु दे नाम विच जयबंद ही बद के हो जाए। 100% हदों वध फतेहमंद हो जाए और तेरे मुंह का शब्द प्रभु सब दे कन्नां विच पवे, जित गया जित गया जित गया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 परमेश्वर तेरियां सब मेहरबानियां लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये सब दुआं बेनतियां प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम च अधीन हो के धन्यवाद सहित मंगदे हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू लॉर्ड। जय मसीह दी सब नूं परमेश्वर तुहानूं जितावे और सदा ही जेतू होवो। आमीन।